ना जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनो सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। देशर अर्थनीति रे चोरों भूमिका अधारू अधिका आउ से गोटे भल चोर सी हूँ किए जदि चोर न था ये समाजर अर्थनीति अधे भुशुड़ी जाता अर्थनीति कहीं चोर को जो पुलिस विभाग अच्छी शह शह लोक चाकरी पाई कई भावती गीता गोटे धर्म पुस्तक हुए तो बयस बढ़ीगले वार्धक्य आसिले आम गीता टे पढ़ा भूल धारणा। नवम अध्याय गोटे जगह कहते मया तत मितं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्ते सुवस्थित। एवं उपस्थित समस्त साधु सज्जन मातृमंडली समय टी अतिक्रांत है विशेष किसी कहबी ना पद दीपद कथा कहबी ये कहीकि मोर कथा को आगे टे 5 मिनिट समस्ते कथा टी शुणु। श्रीमद भगवत गीता विद्यालय ओडिशा गोटे विराट प्रयास जारी रखी एवं यही प्रयास भितर उद्देश्य कौन जे समग्र भगवत गीता को ओडिशार घरे घरे आम पहुंचेबा से कथारे सामिल है जो गाँव दुई जन माँ संघमित्रा राय ज्योतिर्मयी महांती ये सक्रिय भाव में आम सागर अच्छा सी आज ये जो प्रयास आम करचे गीता विद्यालय आसिक आपण गाँव में प्रवेश कर पहुंच जाकर भूमिका को मु भूरिसी प्रशंसा करुच्ची एवं यही परिप्रेक्षी ये उपस्थित माँ मान आउ मोर भाई मान अनुरोध करुच्ची जे आपण माने गीता पढ़ंतु कहीं पढ़ंतु भागवत गोटे पद अच्छी करी कराऊ ताए मोही मो बिनु अन्य गति नाई ए संसार जहाँ किसी होची सब से भगवान को इच्छा कई भावती गीता गोटे धर्म पुस्तक हुए तो बयस बढ़ीगले वार्धक्य आसिले आम गीता टे पढ़ा भूल धारणा। ठीक कथा हूँ बाल्य काल पिला को गीतार अभ्यास करातु कहीं जदि गोटे छुआ पिला बेलू गीता शास्त्र को धरला ताले तार कौन सी कर्मजनित त्रुटि देखा नहीं जहाँ फल कि भविष्य से गोटे उत्तम मानव हम जोटा कहली भगवान गीतार कहते सत असत मु भी सत मु भी असत एमती अनेक विरोधाभास गीतार अच्छी जोटा कि आमर प्रत्येक हृदय भगवान अच्छा आम अनुभव करुचे किंतु भगवान कहते मु भीतर ना मत छाड़ी के संसार किसी ना किंतु मु भीतर ना माने साधु को साधुमूर्ति दौरान भगवान साधु को प्रेरणा दौरान से गीता भागवत प्रचार करुच्ची समाज में साधुता को बांटुची आउ चोर को प्रेरणा दौरान से चोरी करुच्ची आपण ये चिंता करतु माने मो कथा टे भल भाव माने मु जहाँ कहूँ अनुध्यान करतु साधु को कहते साधुमूर्ति कर से साधुमूर्ति करुच्ची चोर को कहते चोर मूर्ति कर से चोर मूर्ति करुच्ची किंतु भगवान निर्लिप्त साधु से निर्लिप्त चोर से निर्लिप्त किंतु भगवान उपस्थित नथिले साधु साधु हो पार ना कि चोर चोर हो पार ना ये चिंता करूँ आम कौन कहवा जदि आपन किए पचारे जे आज्ञा चोर वृत्ति कौन भल आपन कौन कहे निश्चय ना करेंगे कौन माँ ना करेंगे चोर वृत्ति चोरटा भल कम नुहे चोर वृत्ति ना करेंगे किंतु मुझे कहबी जदि टे सूक्ष्मादि सूक्ष्म विचार करवा जदि चोर न था ये समाजर अर्थनीति अधे भुशुड़ी जाता
ଅଧା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା ଅର୍ଥନୀତି। କାହିଁକି ନା ଚୋରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଚୋରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଘରେ କବାଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଲା କିଣୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଏ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚୋରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧାରୁ ଅଧିକା। ଏବଂ ସେଇ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କାମ କେମିତି ସଫଳ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେତେ ଗ୍ରିଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗ୍ରିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଯଦି ଚୋର ନଥାନ୍ତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା, ତାଲା ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କି ଚୋରଟା ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତେ ନାହିଁ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବା ଆମର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚୋରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧାରୁ ଅଧିକା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚୋର ସିଏ ହଉଛି କିଏ ନା, ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଚୋର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ସାଧୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ତା କର୍ମ ସେତିକି ପରିପୃଷ୍ଟ। ମୋର ଏଇ କଥା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ପିଲାକୁ ଗୀତାର ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବା ନାତି ବା ନାତୁଣୀ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଦରଟିଆ ଦରଟିଆ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ସେ ଭୁଲିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କେବେ ଦେଖିଲ ନାତୁଣୀ କେମିତି ଗୀତା ବୋଲୁଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ଲୋକଟି ବୋଲୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ମତେ ମୋ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କର, ମୁଁ ଦେଖିବି ମତେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମେଞ୍ଚାଏ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ତାରିଲିଣି, ମେଞ୍ଚାଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିଲିଣି, କିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅର୍ଜୁନର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବାର କଥା, ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଇଏ ହେଲା ଗୀତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଛନ୍ତି? କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, এই ଗୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଘରେ ଘରେ ଗୀତା ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଆମର କ୍ଲାସ ହଉଛି, କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଆଉ এই ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ଷିକିଆ କରାଯାଇଛି, ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ବୋଲ ଅନେକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।